Hello YouTubers, hi everyone, welcome back to my channel. So in this video we get to learn about reinforcement learning. So what is reinforcement learning? Initially, to establish or to encourage a pattern of behavior, consider the case like I said you are dropped in some island, okay? You are dropped in some island, so initially you are panicked because you are unaware of the environment which you are living right now, okay? We don't know how to deal or how to tackle with all the things which you are with your surroundings, okay? మనకి ఏమీ రాదు ఏం చేయాలో సో ఇనిషియలీ ఏమీ చేయనప్పుడు ఏమీ రానప్పుడు అంటే యూఆర్ న్యూ టు ద థింగ్స్ ఓకే మనకి ఏమీ రాదు లైక్ ఫుడ్ విషయంలోకి వస్తే వాట్ టు ఈట్ వాట్ నాట్ టు ఈట్ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ థర్స్టీ వాట్ టు డ్రింక్ వీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ ఓకే ఏమి తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తాం స్టార్టింగ్ అనుకో మమ్మల్ని చూసి వదిలేస్తాం బట్ లేటర్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద థింగ్స్ రైట్ మనం అది నేర్చుకోవాలి తప్పదు సో లేటర్ after a while you'll be adapting according to your environment, right? So you'll be adapting according to your surroundings. Then so this is what reinforcement learning is, okay? It is a learning method where an agent was put in some unknown environment. Agent is nothing but you was stuck in some unknown environment and then by producing some actions, okay? As you don't know anything, you just use a hit and trial method. So by producing some actions basing on the hit and trial method, we will be taking the results like you are rewarded or you are punished. Okay, మీకు రివార్డ్ వచ్చిందంటే ఇన్ ద సెన్స్ మీ పని అయిపోయినట్టు ఇంకా అక్కడ మీకు రివార్డ్ వచ్చిందంటే మనం అనుకున్న పని మనం చేసేస్తాం ఓకే యు ఆర్ పనిష్డ్ రివార్డ్ రాకుండా మీకు పని అయిపోయిందంటే యు ఆర్ పనిష్డ్ దట్స్ ఇట్ రైట్ పనిష్ వచ్చిందంటే దట్ మీన్స్ మీ పని అవ్వలేదు అక్కడ మధ్యలో అయిపోయింది సో దట్ ఈస్ వాట్ ద పనిష్మెంట్ ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ దట్ ఈస్ రివార్డెడ్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద క్లియర్ పాయింట్ మేక్ ఎ నోట్ సో ఇన్ సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్ బట్టి చూసుకుంటే సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అండ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ సిమిలర్ గా ఉన్నాయి అనిపించవచ్చు దే మే బి బిట్ సిమిలర్ బట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఓకే బికాస్ సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ లో కూడా విల్ బి లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని చెప్పాను ఓకే ఫ్రమ్ అవర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది వెన్ వీ కమిట్ ఎనీ మిస్టేక్ చేస్తేనే మళ్ళీ అది తప్పు మళ్ళీ తిన్నగా చేస్తాం అక్కడ నుంచి రైట్ సో things we done through committed mistakes or we learn from past experiences, right? Similarly in reinforcement learning also we learn from our past experiences. They may be similar at this point but they are completely different because in supervised learning there the input was given with some expected output, okay? So the training initially in training data set it is initially given with some training expected output itself, right? So in reinforcement learning we don't have any expected output. So in the training data set, we don't have any expected output. That means a part of the training data, it just bounds to learn from the past experience. Fine? It just learns from the past experience. So this is what reinforcement learning. Hope you guys understand well about the clear definition of reinforcement learning. Okay? So again I'll be stating, reinforcement learning is nothing but it is just an action to produce. Okay? So initially a person was put in some unknown environment and then by using a hit and trial method he'll be producing some actions. So based on that hit and trial methods, the actions which he produced, by that we'll be seeing the end results, that is either he is rewarded or punished. Now for the clear understanding, we'll be moving with the reinforcement learning analogy. So moving with the analogy, consider the case. Here I may consider two cases. Okay, my case one is okay here this is a baby, my baby is a agent here and these are the set of candies, so these are the reward for the baby, okay? So that means agent, this is a reward for the agent. So this case is nothing but the baby doesn't know how to walk, he is in learning phase, okay? He is in learning phase how to walk. So కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటూ నడుస్తూ వెళ్ళిపోతే he'll be getting a reward. So finally destination reward is nothing but it is the terminal destination given by the environment, okay? So reward వచ్చింది అంటే బేబీ కరెక్ట్ రీచ్ అయిపోయినట్టు, దట్ మీన్స్ మన పని ఇక్కడ అయిపోయింది. జస్ట్ వాకింగ్ ఎలా వాక్ చేయాలో నేర్పించాలి, నేర్చేసుకున్నాడు అండ్ హీ ఆల్సో గెట్ ది రివార్డ్, ఓకే? సో దిస్ ఇస్ అ పాజిటివ్ పాయింట్, రైట్? హీ వాజ్ రివార్డెడ్, ద బేబీ ఈస్ హ్యాపీ, ఫైన్, పని అయిపోయింది ఇక్కడ. నౌ కన్సిడర్ కేస్ 2. Okay,
Now my agent started walking, but falls in between due to some hurdles. Okay, we may have many hurdles. Okay, baby started walking from here. So moving on walking, he stopped in between because some hurdle. Okay, he falls due to some hurdle in between. So అలా ఎన్ని hurdles ఉన్నా మనకి ఇక్కడ ఏమైంది, ఇది మన రివార్డ్, కానీ he doesn't reach to the reward. Okay, due to some hurdle he stopped in between. So obviously it's a negative point, or we also call it as a setback, right? Negative point వచ్చిందంటే baby is unhappy, he was not rewarded, right? So in this case మన పని జరగలేదు, నడవడం నేర్చుకుంటూ మధ్యలో అయిపోయింది. సో బేబీ వాజ్ నాట్ రివార్డెడ్, దట్ మీన్స్ బేబీ ఈస్ పనిష్డ్ ఓవర్ ఇన్ దిస్ కేస్, రైట్? సో యాజ్ యూ ఆల్రెడీ సెడ్, రివార్డ్ వచ్చింది అని అంటే మన పని జరిగిపోయినట్టే. పని జరిగిపోయిందంటే, సో మిస్టేక్ ఏమీ లేకుండా మన పని జరిగిపోయిందంటే దట్ ఈస్ వాట్ రివార్డెడ్. అండ్ మధ్యలో ఎక్కడన్నా పని చేయమంటే ఎస్, దట్ ఈస్ ద రాంగ్ పాత్ విచ్ యూ హ్యావ్ చూస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ analogy to state clearly. That means the agent has to choose the best possible path. Okay, he has to choose the best possible path to reach the terminal. That means the terminal state given by the environment, or to reach the destination. Fine. So this is what analogy. Now moving with the reinforcement learning process. Okay, reinforcement learning process kochiste, here we have two components. One is agent and other is environment. Okay, environment is nothing but it is just a setting. Okay, it is a setting where an agent acts on. Okay, agent acts on. Setting is nothing but it just tries to that means it just makes the agent to learn the things. Okay, సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ సెట్టింగ్. మనకేమి రానప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళు ఎలాగా చాక్లెట్ ఇస్తే నా దగ్గరకు వస్తే చాక్లెట్ ఇస్తానని అలా ఎలా నేర్పిస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ విచ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సెట్టింగ్ అనమాట. ఈ సెట్టింగ్ వేర్ ద ఏజెంట్ విల్ యాక్ట్ ఆన్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ అవర్ ఏజెంట్ విల్ బి అవర్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం. ఓకే, రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం విల్ బి అవర్ ఏజెంట్. సో నౌ కన్సిడర్ ద కేస్. I'll be drawing a graph. ఇనిషియలీ మన ఏజెంట్ ఏం చేస్తారంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఇచ్చిన స్టేట్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇనిషియలీ ఎన్విరాన్మెంట్ విల్ బి గివెన్ సమ్ స్టేట్ టు ద ఏజెంట్. దెన్ ఏజెంట్ విల్ పికింగ్ దట్ స్టేట్ అండ్ పర్ఫార్మ్ ద యాక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద అబ్జర్వేషన్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద అబ్జర్వేషన్స్ హీ మూవ్స్ ఆన్ విత్ అదర్ స్టేట్స్. ఫస్ట్ స్టేట్ రీచ్ అయ్యాడు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేట్ కి వచ్చారంటే హీ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ రివార్డెడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టేజ్ కంప్లీట్ అయ్యి సెకండ్ స్టేజ్ కి వచ్చారంటే పర్ఫెక్ట్ గా స్టెప్ జరిగితేనే సెకండ్ స్టేజ్ కి వస్తారు. దట్ మీన్స్ రివార్డెడ్. ఓకే, రివార్డ్ ఇస్తేనే తెలుస్తుంది కదా రివార్డెడ్ అంటే ఏంటి. మన పాయింట్ కరెక్ట్ గా వెళ్ళింది, మన వే కరెక్ట్ గా వెళ్ళింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ కరెక్ట్ గా రీచ్ అయ్యాం. సో రివార్డ్ ఇస్తున్న కొద్ది వీఆర్ మూవింగ్ ఆన్. ఓకే, మన పాత్ కరెక్ట్ గానే ఉంది. సో ఫైనలీ దిస్ లూప్ మూవ్స్ ఆన్, ఇట్ కంటిన్యూస్. Okay, this loop continues until he reaches the terminal state given by the environment. That means terminal state in the sense, for example, consider Counter-Strike example. Okay, Counter-Strike example, like my agent, nothing but the person was playing some shooting game. Okay, consider the game like he is playing some shooting game. So initially when you are in plane mode, okay, plane lo ఉన్నంత వరకు you will be given some environment. So according to that environment, in that particular environment only, okay, the environment which was given to you, from that environment only you have to choose some particular state, right? So plane lo unnangane when you're in plane mode, there you will be selecting some state and then you will be landing at that, right? So when you're landing, అక్కడ మీరు ల్యాండ్ అయిపోతారు. ల్యాండ్ అయిపోగానే యూ విల్ బి పికింగ్ ఆల్ యువర్ ఎసెన్షియల్స్, రైట్? అన్ని పిక్ చేసుకొని దెన్ యూ స్టార్ట్ కిల్లింగ్ యువర్ ఎనిమీస్, రైట్? ఫర్దర్ వెళ్ళాలి అంటే ఒక గేమ్ లో ఏం చేస్తాము, ఎనిమీస్ కిల్ చేస్తేనే గేమ్ అవుతుంటది కదా. ఎవరిని కిల్ చేసుకుంటే ఎవరైనా ఉంటే గేమ్ రన్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఫర్దర్, రైట్? So you have picked all your essentials and then started killing your enemies.
ఫైన్. సో ఎనిమిస్ కిల్ చేస్తుంటూ వెళ్తున్న కొద్ది స్టార్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో నుంచి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఒక స్టేట్, రైట్? ఇప్పుడు గేమ్ అంతా ఇనిషియల్ గా మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడి నుంచే కూర్చొని ఆడేద్దామంటే అవ్వదు కదా. యుల్ బి మూవింగ్ ఆన్ విత్ ద స్టేట్స్, రైట్? సో ఎన్విరాన్మెంట్ మీ అక్కడి నుంచి ఎన్విరాన్మెంట్ మీకు స్టేట్స్ ఇస్తుంది. సో ఆ స్టేట్ బట్టి మీరు ఆడాలి. సో ఏ స్టేట్ ఇచ్చినా దట్ మీన్స్ వాట్, ఫస్ట్ స్టేట్ ఓకే అయిపోయింది వర్క్, నెక్స్ట్ ఇంకో స్టేట్ ఇచ్చింది, అక్కడ కూడా మీరు వర్క్ అయిపోయింది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో స్టేట్. సో మూవింగ్ ఆన్ విత్ యువర్ అగైన్ విత్ యువర్ స్టేట్స్, you'll be rewarded again and again, right? So if you kill one enemy, you'll be given with points or coins, something else. Okay, when you going on killing with your enemies, you'll be given points with all your enemies, right? So that is what exactly here. Enemies kill చేసుకుంటూ ఎన్విరాన్మెంట్ మీకు ఇచ్చిన అన్ని స్టేట్స్ కంప్లీట్ చేస్తే, అన్ని స్టేట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ కంప్లీట్ గా ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్లోజ్ చేసుకుంటే, దట్ ఈస్ వాట్ ద టర్మినల్ స్టేట్ గివెన్ బై ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ సైజ్. ఓకే, లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ షూటింగ్ గేమ్స్ లో ఏంటంటే మీకు సమ్ స్పేస్ ఇస్తారు, మీరు ఎన్ని స్కిల్ చేయగానే యూ విల్ బి డిక్రీజింగ్ విత్ స్పేస్, రైట్? సో వాళ్ళు ఇచ్చిన స్పేస్ బట్టి మీరు ఆడుతూ ఉంటారు. ఎంత చిన్న స్పేస్ ఇస్తే అంత స్పేస్ లో కూడా యూ హ్యావ్ టు కిల్ యువర్ థింగ్స్. సో యూ హ్యావ్ టు విన్, దట్స్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రీచ్ యువర్ డెస్టినేషన్. ఫైన్. వెన్ యూ రీచ్ యువర్ డెస్టినేషన్, దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆబ్వియస్ పాయింట్. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ రీచ్ ద టర్మినల్ స్టేట్ గివెన్ బై ది ఎన్విరాన్మెంట్. టర్మినల్ స్టేట్ గివెన్ బై ది ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మీరు విన్ అయినప్పుడు. సో మధ్యలో మీరు ఎక్కడ డెడ్ అయిపోయారంటే, సో దట్ ఈస్ నాట్ ద టర్మినల్ స్టేట్. ఓకే, సో దిస్ లూప్ కంటిన్యూస్ అంటిల్ యూ డెడ్ ఆర్ యూ రీచ్ ద డెస్టినేషన్. ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ వెల్. ఓకే, లాస్ట్ వరకు మీరు విన్ అయ్యారంటే దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ రివార్డెడ్. ఓకే, సో మధ్యలో ఎక్కడైనా ఆగిపోయారంటే దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ బిన్ పనిష్డ్, రైట్? సో మన గోల్ ఏంటి? మన డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిపోవడం. సో ఆ గోల్, యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ దట్ గోల్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌట్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ వెల్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ టేక్ మీ బిలో. నేను కామెంట్ సెక్షన్ లో ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేస్తాను. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. నెక్స్ట్ ఇన్ ఫర్దర్ వీడియో ఐల్ బి మేకింగ్ reinforcement versus unsupervised versus supervised. So with some key points, key components, I'll be stating some clear factors over there. So అక్కడ మీకు క్లియర్ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ కి, సూపర్వైజ్ కి, అన్సూపర్వైజ్ కి. ఓకే, ఫైన్.